رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormatinya, pemberian santunan kepada anak-anak kita dari yatim piatu dan duafa. Kami silakan untuk ke depan. Mohon berkenan Bapak Kanwil untuk bisa memberikan santunan kepada anak-anak kita. Dan mohon dari tim Hadra untuk bisa mengiringi pemberian santunan ini dengan pembacaan sholawat. Hadirin kami mohon untuk bisa berdiri. Monggo tim Hadra.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Baik, terima kasih. Kami silakan hari ini untuk bisa duduk kembali. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kita. Kami silakan Bapak Ibu hari ini untuk bisa duduk kembali. مصباح الصدور اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita kembali menengadahkan tangan kita, mengharap ridho dari Ilahi Robbi dengan pembacaan Wirid Munajat Kubro oleh Kiai Haji Farmadi MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, abadu. Para alim, para ulama, para kiai, mari kita bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat gerakan doa. Percayalah doa yang kita haturkan, yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan istighatsah. Insya Allah 1000 malaikat akan hadir membacakan doa amin kita. Semoga doa-doa kita, istighatsah kita, munajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidu'ail qabul la hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبل قلبنا المنكسر واجمع شملنا المدثر إنك أنت الله المقتدر واخفنا عن عيون الناذرين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد
ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبر قلبنا المنكسر واجمع شملنا المدثر إنك أنت الله المقتدر واخفنا عن عيون الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبر قلبنا المنكسر واجمع شملنا المدثر إنك أنت الله المقتدر واخفنا عن عيون الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنا مغلوب فانتصر واجبر قلبنا المنكسر واجمع شملنا المدثر إنك أنت الله المقتدر واخفنا عن عيون الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. أعنا بقوة الله وانظرنا بنظرة الله يا رسول الله. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم اجمع بيننا وبين رسول الله كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا واجعل رسول الله روحا لذات بيننا من جميع الوجوه. يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا جامع الناس لا من لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, semoga untayan doa yang telah kita panjatkan diridhai dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsummalhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qadaqan hilati adrin ya Rasulullah. Para kiai, para alim, para ulama, habaib yang sama-sama kita muliakan, kita taati, wabil khusus Romo Kiai Haji Khalil Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan para santrinya
seluruhnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan umur yang barokah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati saudara saya, Kabag TU, Bapak Dr. Haji Nawawi, Magister Filsafat Islam, yang sama-sama kita hormati para kabid, para pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, seluruhnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Saudara-saudara saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang saat ini hadir seluruhnya melalui Zoom, melalui online, beserta jajarannya se-Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ketua tim pada bidang di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, seluruh ASN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang saya hormati dan kita banggakan bersama. Saudara-saudara saya, khususnya grup Hadro, dari Rijalul Ansor Provinsi Jawa Timur yang saya hormati dan kita banggakan bersama. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Terima kasih. Dan seluruh undangan GP Ansor dari tingkat Provinsi Jawa Timur dan di kabupaten kota seluruh Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh ormas keagamaan yang hadir, seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan beberapa banyak kenikmatan yang kita terima, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum saya sebut, yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta jajaran pengurusnya, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur beserta jajaran dan anggotanya seluruhnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Alhamdulillah, Romo Kiai, pada hari ini kita berikhtiar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam beberapa hari ke depan, tepatnya insya Allah tanggal 23 Mei 2023 adalah kloter pertama masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Dan insya Allah di Embarkasi Surabaya akan ada jamaah haji dari 3 provinsi, yaitu Jawa Timur sebanyak 35.152 jamaah, dan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Provinsi Bali kurang lebih 1.000 lebih lah, dan totalnya sebanyak 36.000 berapa Pak? 600, iya, 36.516. Itu yang insya Allah akan diberangkatkan melalui Embarkasi Surabaya.
Dan pada tahun ini ada beberapa perbedaan dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun ini insya Allah nanti ada yang satu kloter sejumlah 450 jamaah dan juga ada yang satu kloter sejumlah 400 jamaah. Dan insya Allah jamaah haji Indonesia asal Jawa Timur ini juga alhamdulillah Romo Kiai untuk yang usia lanjut atau lansia itu semestinya belum berangkat tahun ini oleh pemerintah diberangkatkan sejumlah 1.758. 1.758 jamaah lansia yang diprioritaskan oleh pemerintah berangkat tahun ini semestinya belum waktunya, tapi diprioritaskan oleh pemerintah tahun ini berangkat. Dari 1.758 ini usia yang termuda adalah 85 tahun dan usia yang tertua adalah 118 tahun dari Pamekasan Madura. Seorang kakek. Dan alhamdulillah karena seorang petani masih seger, masih gesit, ya. Kakeknya Pak Kabak TU. Ini 1.758 jamaah ini selain usia 65 tahun ke atas yang sudah melunasi tetapi tunda. Karena regulasi tahun 2022 kemarin bisa berangkat apabila tidak usia 65 tahun atau usia 65 tahun kurang 1 hari tahun kemarin. 64 tahun lebih 11 bulan lebih 30 hari itu baru boleh berangkat oleh Raja Saudi Arabia. Lah itu jumlahnya sekitar mendekati 6.000 yang sudah melunasi. Sehingga total seluruhnya usia 65 tahun ke atas yang berangkat insya Allah lebih kurang ada 7.000 untuk Jawa Timur. Oleh karena itu, ini adalah ikhtiar kita bersama memohon kepada Allah SWT seluruh jamaah haji, seluruhnya khususnya untuk jamaah haji Jawa Timur dan lebih umumnya jamaah haji seluruh Indonesia, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan ibadah dengan sesuai dengan syariat Islam, dan hajinya menjadi haji mabrur. Ini upaya kita di dalam bulan Ramadan untuk berdoa. Dan insya Allah nanti ketika pada hari Arafah juga kita akan munajat lagi. Memohon kepada Allah SWT semoga jamaah haji Indonesia khususnya asal embarkasi Surabaya, khususnya asal Jawa Timur dan umumnya seluruh Indonesia 221.000 jamaah mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat semuanya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT, keberkahan selalu hadir padanya dan keluarganya, dan mendapatkan haji mabrur. Termasuk petugas-petugasnya, Romo Yai. Dan petugasnya, alhamdulillah ada Bapak Dr. Haji Nawawi, Magister Filsafat Islam, ada calon doktor Bapak Haji Mufi Imron Rosadi, Magister Filsafat Islam, Magister Ekonomi Islam, dan juga ada ketua sektor, kepala sektor ya. Kepala sektor adalah dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Haris Hasan, Magister Pendidikan Islam, yang saat ini sedang pelatihan atau BIMTEK di Jakarta. Beliau dipanggil untuk menjadi kepala sektor. Dan juga jamaah petugas haji kita
Yang kloter sekitar 420 ya. 410 apa 20? 420 jamaah itu petugas haji. Ada dokternya, ada paramedisnya, dan juga ada ketua kloternya, ada kiai kloternya atau TPIH. Nah, 420. Dan yang non kloter dari Jawa Timur ada 18 orang, ditambah dengan yang usulan cadangan, kami masih belum tahu jumlahnya persis, karena belum ada laporan, ada beberapa. Kami mengusulkan 14, tapi yang dipanggil hanya beberapa orang rupanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita yang beragama Islam, yang belum berhaji, belum pernah beribadah umroh, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dan keluarga kita semuanya untuk bisa ditakdirkan bisa berangkat ibadah umroh dan berangkat ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran ini, insya Allah nanti hikmah-hikmah akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Dahlan Khalil, karena beliaunya nanti akan mengupas banyak tentang hikmah nuzul Quran di tahun ini. Dan tahun ini kita ketahui bersama adalah tahun kerukunan. Mari kita bersama-sama tetap kompak menjaga kerukunan di Jawa Timur, sehingga program dan kegiatan apapun, baik di Kementerian Agama maupun di lembaga dan kementerian lain, seluruhnya bisa berjalan dengan lancar, sukses, disertai ridho dan barokah dari Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Romo Kiai, terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan mohon untuk pencerahan, mohon nasihat-nasihat dari panjenengan untuk kita dengarkan bersama. Dan insya Allah para pesertanya ini adalah seluruh Jawa Timur, Romo Yai, dan insya Allah bisa disetel beberapa kali ya ini ya, masuk dalam YouTube ya, insya Allah. Ya, itu timnya itu di belakang, tim dari IT semua itu. Ya, iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas kebersamaan, khususnya Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang hari-hari ini sangat sibuk dan semuanya menyempatkan untuk bareng-bareng memperingati nuzul Quran dan juga munajat haji Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan kali ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Romo Kiai Haji Khalil Dahlan, pengasuh Ribat Raudhatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, dan sekaligus kami mohon berkenan Romo Kiai untuk nanti bisa menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada Romo Kiai Haji Khalil Dahlan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim, para ulama, khususnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Dr. Husnul Marom bersama Ibu Nyai, juga seluruh pimpinan Kementerian Agama, mulai Pak Dr. Nawawi dan teman-teman seluruhnya, juga para hadirin, hadir khususnya anak saya, Ansor, Hadroh, juga teman-teman dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan seluruhnya. Juga yang ikut hadir tapi di tempat masing-masing, para keluarga besar Kementerian Agama, Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara internal, kita ini ada di Kementerian Agama Republik Indonesia itu diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, diberi judul ikhlas beramal. Itu enggak ada departemen yang lain itu yang punya judul ikhlas beramal. Itu penting saya ungkap, sebab ikhlas itu yang tahu itu sebetulnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat saja Pak Nawawi gak tahu kita itu ikhlas atau tidak. Paling tidak berdasarkan hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sekali waktu Mu'ad bin Jabal itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahu, hai Mu'ad, kita semua itu tidak akan mungkin lepas dari siksa Allah di akhirat. Termasuk panjenengan ya Rasulullah. Iya. Illa anta gomadani ya Allah. Kecuali saya memang dijaga oleh Allah. Tidak sempat disiksa oleh Allah di akhirat. Lalu kemudian Mu'ad bin Jabal itu menangis. Riwayat ini juga ada yang mengatakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia nangis, Rasulullah mengatakan, setiap orang diwafatkan oleh Allah, ruhnya itu diangkat naik ke atas.
bersama dengan amal-amalnya oleh malaikat al-muhafadzah, penjaga. Sampai di langit 1, rombongan ruh dengan malaikat yang menjaga ini ditanya oleh malaikat penjaga langit. Apa sudah mendapatkan panggilan dari Allah kok sempat naik ke atas? Jawabnya malaikat, sudah, atas izin Allah kami ingin naik ke atas. Baiklah, katanya malaikat di langit 1, saya lihat dulu. Barangkali orang ini sedang punya utang tapi belum nyaur. Katanya Rasulullah, ketika orang itu dilihat belum hutang tapi belum ada yang menyaur, maka ruhnya itu dikembalikan ke dunia, tidak boleh naik ke atas. Ini hati-hati di Kementerian Agama itu. Hati-hati. Setiap saat melihat catatan-catatan itu. Karena kematian itu selalu datang secara fujatan, mengagetkan. Iya, nanti kalau keluarga kita itu mau menanggung hutang kita, karena anak-anak kita belum tahu, belum tentu mereka mau menanggung hutang kita kalau tidak dikesahkan oleh Allah. Coba lihat itu, nggak bisa naik ke atas. Karena nggak bisa naik ke atas, nggak bisa hitung-hitungan yang lain. Nah, karena langit yang pertama ini memang di situ ada rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Di situ ada tempat namanya Baitul Izzah, rumah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, disitulah Al-Quran ini diturunkan. Pertama, ketika ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ayat ini menerangkan Al-Quran ketika turun dari Loh Mahfud menuju ke Baitul Izzah. Secara keseluruhan 30 juz. Yang oleh Rasulullah SAW pernah juga diceritakan, sesungguhnya sebelum alam ini dicipta, Allah mencipta pertama itu adalah ruh, namanya Nur Muhammadiyah, cahaya yang terpuji. Cahaya ini kemudian disimpan di suatu tempat namanya Loh Mahfud. Loh, ruang mahfud terjaga, siapapun tidak bisa masuk ke situ, hanya cahayanya Allah itu. Yang kemudian cahaya Allah itu diceritakan kamiskatim fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajah itu terusnya. Dari bias sinar Allah yang dimasukkan di kaca yang berbentuk kristal itulah makhluk-makhluk yang lain diciptakan berasal dari, termasuk manusia. Panjenengan niki sebelum dicipta oleh Allah di bumi lewat rahim ibu, itu di sana sudah tercipta ruhnya dalam bentuk benda sinar. Pada saat itulah kita dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, tidakkah engkau mengakui aku Tuhanmu? Ketika itu kita semua mengatakan qalu bala, ya Gusti. Nah, yang kemudian diterangkan ketika ayat kullu hizbim bima ladaihim farihun itu, ketika orang-orang yang ruhnya sama di alam sana berdompol-dompol di suatu tempat yang sama, nanti ketika masuk ke rahim ibu, itu nanti kalau yang sama dompolannya masuk semua ke Departemen Kementerian Agama. Jadi ruhnya sudah ketemu dulu di sana. Nah, terus kemudian dimasukkan ke sini lagi biar bersama-sama. Yang hari ini kita sedang berusaha doa yang menurut
Pak Kakanwil tadi, ini doa kita itu tujuan utamanya adalah untuk mensupport haji. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Saya ngerti maksudnya Pak Husnul Marom itu di puasa ini. Orang kalau puasa gini, kalau beramal, nanti kalau saya nasihat kira-kira setengah jam, itu kan tidak bisa dihitung itu berapa jam itu. Berlipat-lipat. Wa amaluhu mutathaifun, dilipat-lipatkanlah. Kenapa startnya mulai hari puasa ini? Supaya nanti Departemen Agama ini ketika khidmat di haji, itu pahalanya tidak terhitung. Nah, karena itulah kita bersyukur. Balik lagi kepada ikhlas beramal tadi. Kemudian Mu'adz bin Jabal tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau ruh ini sudah langsung naik ke sampai 7, nah kalau sudah sampai 7 berarti sudah bersih. Kemudian ruh itu ditanya oleh Allah lewat malaikat. Katanya ruh sudah bersih, katanya malaikat sudah bersih. Malaikat Allah mengatakan, kalau sudah bersih silahkan ditempelkan di arsku, nanti aku yang akan melihat dia ikhlas atau tidak. Jadi yang ikhlas itu sebetulnya yang tahu hanya Allah dengan kita. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau Departemen Agama itu membuat ikhlas beramal, itu tujuan utamanya supaya di departemen ini kalau ada orang kerja, kalau ada orang khidmat, hendaknya ketika berkhidmat dan beramal, hatinya sambung kepada Allah. Karena menurut Imam Nawawi di dalam kitab yang kecil itu pesantren itu di Nasaihul Ibad itu cukuplah kita ini dianggap ikhlas apabila kita menjalankan amal dan ibadat itu sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Kalau kita sembahyang mau dikatakan itu ikhlas, maka cukuplah syaratnya, rukunnya, sunatnya dipenuhi. Itu sudah masuk kategori ikhlas. Nah, kalau kita berikhlas dalam beramal di depan, kalau kita sudah masuk ke departemen, lalu kemudian tepat waktu datang, jam kantor jam 7 juga jam 7, itu sudah ikhlas. Tapi kalau sudah jam 7 masuk, jam-jam setengah 8, ya itu sudah enggak ikhlas. Nah, gampang kan? Ya gampang. Nah, terus pulangnya jam 4, kok pulang jam 3? Itu menunjukkan ketidakikhlasan. Nah, kira-kira begitu, konkretnya seperti itu. Mudah sekali. Jadi kalau panjenengan bisa melihat sendiri, saya masuk jam 7 sampai jam 4, oh berarti ikhlas saya. Nah itu sudah cukup. Nanti apakah cukup atau tidak yang ngatur Allah sendiri. Malaikat sudah begitu panjenengan muni cukup sama malaikat Raqib Atid ditulis sudah cukup, sudah. Nah, karena semua akhirnya itu Allah yang menentukan. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah ketika Abdullah bin Abbas menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu dari Roh Mahfud ke Baitul Izzah. Sampai sekarang Baitul Izzah itu keberadaannya masih ada menurut Abdullah bin Mas'ud. Tempat apa? Rahasianya Allah, qadha dan qadarnya itu dari Lauh Mahfud menuju ke situ. Kalau sudah sampai tembus ke langit satu ke bawah, disitulah tepat kejadian ketika takdir itu harus berjalan. Yang disebut fi kitabim maknun, di dalam kitab yang rahasia dan tersimpan rapi, siapapun tidak ada yang tahu, ya di Baitul Izzah itu. Kemudian yang dibaca oleh beliau tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ayat itu konotasinya dengan ketika Al-Qur'an diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia.
Yang turunnya itu tidak seluruh 30 juz, tapi per ayat, per surat sesuai dengan kejadian. Karena Allah ketika menurunkan ayat maupun surat ke dunia ini, ada kalanya disertai kejadian dan peristiwa untuk memudahkan bagi kita memahaminya. Sebab kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran, ngerti terjemahannya, belum tentu kita bisa memahami makna sesungguhnya Al-Quran. Seperti yang populer yang di dalam tafsir Jalalain itu diterangkan ketika turunnya ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Wala junaha alla ayat tawafah. Itu kalau diterjemahkan antara sofa dan marwah ini itu adalah termasuk syiar Islam. Syiar akidah. Kalau kita melewati itu menunjukkan kita betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu kemudian disebut wala junaha alla ayat tawafah, dan tidak ada dusta seandainya kamu tidak tawaf. Artinya tidak sa'i. Itu kalau dimaknani apa adanya tanpa tahu peristiwanya, berarti sa'i itu tidak masuk kategori rukun dalam haji. Padahal kesepakatan ulama itu rukun dari haji. Karena itulah ada seorang sahabat di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika tanya, maksudnya ayat ini apa Sayyidina Ali? Saya juga nggak paham. Mari tanya kepada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah yang selalu mendampingi rumahnya Rasulullah. Dan ayat ini turun di rumahnya Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Aisyah. Ya Aisyah, maksudnya ayat ini gimana? Jawabnya Aisyah radhiyallahu, ayat itu turun gara-gara ada orang Badui datang ke Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah, saya itu kalau haji melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, masih ingat masa jahiliyah. Itu di kiri kanan itu kan ada patung. Dan itu lalu kemudian Rasulullah mengatakan, gak apa-apa meskipun awakmu noleh diinget patung, tapi yang penting patungnya sudah gak ada. Itu maksudnya Kanjeng Nabi, ketika kita sembahyang, ketika haji, itu tingkat-tingkatan itu ada. Ono sing ketika sholat, ada orang memanggil, dengar, itu ada. Ada orang ketika sholat, ketika digigit nyamuk, itu terasa, ada. Tapi ada orang ketika sholat, uangnya diambil orang, nggak terasa, itu ada. Gitu loh. Ya. Jadi tingkat-tingkat. Gitu. Haji juga tingkat-tingkat. Kan tingkat-tingkat. Kadang-kadang itu nanti yang haji itu lebih paham daripada yang khidmat haji. Ya mana ya? Oh no, gitu. Malah petugas itu diurui karo sing haji. Ada. Makanya saya alhamdulillah mulai dulu dijak teman-teman untuk menjadi petugas haji itu nggak mau saya. Khawatir dosa. Dosa ini apa? Nokono dipisui. Ya dirasani orang. Ya seperti itu. Itulah tentang ayat tadi. Jadi katanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an di dalam kitab Sirrul Asrar itu mengatakan begini. La tastahqironna dzikrul lisan fa innahu yusadu dzikrul qalbi. Wa la tastahqironna dzikrul qalbi fa innahu yusadu dzikrul jawarihi. Kalau kalian zikir berbentuk hanya lisan, meskipun hatimu tidak ingat kepada Allah, jangan remehkan, teruskan. Karena zikir lisan itu kalau diteruskan, lama-lama masuk sendiri ke hati.
Demikian pula kalau hatimu ingat kepada Allah, sembahyang sudah khusyuk, sudah istiqomah, tapi untuk mengeluarkan zakat itu masih berat juga. Tenang, teruskan. Itu nanti zikir yang ada di dalam hati itu bisa mempengaruhi kaki kita, tangan kita untuk berbuat amal soleh itu. Itu urut-urutan. Seperti tadi kita diajak doa, diajak wiritan. Kadang-kadang kita itu jejak sholawatan. Ya sholawatan. Ngerti kalau sholawat itu kirim sholawat kepada Rasulullah. Senang sekali. Tapi ketika kita sholawat itu hampir tidak ngerti apa yang dibaca itu. Karena nggak ngerti Rasulullah kalau ngomong pelan-pelan, kita tetap ngomongnya keras-keras. Padahal di sholawat itu dituntun Rasulullah itu. Nah, ya uwailal judi wal karomi. Rasulullah itu luman-lumannya orang, apalagi pada bulan puasa ini. Sekali waktu pada bulan puasa ini Rasulullah ngimami Isya, ketika ngimami Isya, beliau itu pas mau sholat Allah ingat. Lalu cepat-cepat selesai sholat, pulang ke rumah dalamnya Aisyah, kemudian masuk ke rumahnya Aisyah, ngambil kalung sama Aisyah, disuruh keluar, hadiahkan kepada orang. Terus begitu balik lagi ke masjid, ditanya oleh sahabat, kenging apa Kanjeng Nabi, mantun sholat kok cepat keluar, karena saya ingat tadi mau sholat dikasih hadiah kalung. Hadiah kalung itu untuk Aisyah enggak pantas, untuk saya lebih baik enggak pantas. Itu adalah lewat rezekinya fakir miskin. Saya khawatir lupa, begitu sholat langsung saya suruh nyampaikan kepada fakir miskin. Jadi Rasulullah sholat itu ingat kalung. Bukan panjenengan toh, Rasulullah juga sama. Apalagi Rasulullah kita ini kan pengikutnya. Nah pengikutnya itu maklum. Nah. Kemudian selawat tadi ketika kita ngomong ya uwailal judi wal karomi. Iku seneng lagu nih dok, mandu-mandu. Isine gak sampai seneng, soalnya gak ngerti. Nek ngerti panjenengan nek selawat ya uwailal judi wal karomi. Pas traweh pasti ngerogoh kantong. Kalau ada uang masih dikasihkan. Itu nggak ngerti isinya. Tapi berhubung utawa gak sampai ngerti, utawa paham tapi nggak ngerti, gitu akibatnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu semua melalui proses. Sama panjenengan makan, ketika kita makan, itu yang penting itu bukan makan itu masuk ke perut, tapi yang penting kunyahnya itu. Rasulullah itu makan kurma satu, itu bisa dikunyah sampai 27 kali. Karena itu Rasulullah tidak pernah keseretan. Karena apa? Belum ditelan sudah hancur, lembut, otomatis masuk. Tapi kalau kita seringkali itu satu dua kutnya langsung masuk. Ini belum payah, ini sudah perut, waret. Rasulullah ini payah, ini belum isi. Karena itu berhenti selesai, karena payah. Nah, apalagi kalau kita baca tiba secara keseluruhan, mulai ya Rasulullah sampai ya Qawil Ghalib, sampai ya Badrotin. Itu ceritanya Rasulullah mulai lahir, sampai kawin, sampai terus wafat dan beristri dan semuanya itu ada di situ. Nah kita yang di kampung-kampung itu kadang-kadang selawatannya luar biasa. Fenomenal. Sampai jam 1, jam 2 baru selesai. Subuhnya habis. Padahal katanya Rasulullah, segede-gedenya hikmah dan pahalanya sholat wajib, amalan wajib, amalan sunat, itu masih jauh dibanding dengan sholat wajib. Zakat itu pahalanya lebih besar ketimbang sedekah. Tapi kalau kita biasanya lebih suka sedekah ketimbang zakat. Kadang-kadang kita itu zakat itu jarang melakukan, tapi kalau sedekah dibuat besar-besaran. Ketika kita mantu itu Masya Allah, itu kan sedekah semua itu.
bukan zakat itu. Undangannya besar, 100.000 per lembar. Ketika zakat, nah, makanya mari kita lewat Departemen Agama yang ikhlas beramal itu, yang kita genjot itu zakatnya, jangan sodakonya, zakatnya dulu. Nanti kalau zakatnya kena, sodakonya kena. Kalau sodakonya kena, zakatnya belum tentu kena. Yang sunat, sholat tahajud malam terus untuk 11 rakaat, belum tentu subuhnya kena. Tapi kalau subuhnya kena, sholat 11 rakaat kena. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Itulah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah ketika dari Baitul Izzah inilah kemudian diturunkan oleh Allah yang sekarang kita peringati sing disebut nuzulul Quran. Yaitu turunnya Quran mulai tanggal 17 Ramadan pada waktu subuh hari dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Masehi atau tepatnya tahun 10 sebelum Hijriah. Ketika Rasulullah sedang merenung mencari sesuatu yang bisa menenteramkan hati, lalu turunlah ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian nanti ditutup di Arafah dengan surat yang terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa amtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan bersamaan dengan Lailatul Qadar. Nah, yang menjadi masalah Lailatul Qadar itu sampai sekarang masih misteri. Meskipun kalau kita beramal berbarengan dengan Lailatul Qadar itu bukan misteri, bisa sama dengan alfu lail, alfu syahrin. Tapi kapan datangnya masih misteri. Rasulullah tidak memberikan tahu. Bahkan ketika terakhir Rasulullah itu berkomentar tentang Lailatul Qadar itu beliau mengatakan, tadi malam itu sebetulnya saya diberitahu oleh Allah kapan turunnya turunnya Lailatul Qadar, di mana turunnya. Saya barang ketika kalian melihat kalian itu loh, saya dibuat lupa sama Allah. Kemudian ada Anas yang memberitakan, kenapa panjenengan ya Rasulullah ketemu kami jadi lupa? Karena kalian banyak dosa. Jawabnya Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi saklek karena kalian banyak dosa. Memang orang itu kalau banyak dosa itu banyak lupa. Karena apa? Karena katanya Kanjeng Nabi, orang itu kalau dosa, ibu-ibu, bapak-bapak, itu sama Allah masih syukur kita umat Islam. Kalau seumpama umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Daud itu kalau dosa, itu dikasih andeng-andeng satu di jin. Satu. Kalau dosa, dua. Kalau tiga. Tapi kalau andeng-andeng itu berarti bukan dosa. Zamannya Nabi Dawud itu. Zaman sampean sama saya itu enak. Titik ireng kuno ati. Saben atine dosa atine titik ireng. Tul. Satu. Dosa dua. Tul. Kalau sudah Kanjeng Nabi, iyyakum wa qaswatul qalbi. Takutlah dengan orang yang hatinya atos. Siapa ya Rasulullah? Orang yang banyak dosa itu atine atos. Jadi nek sampean kali kula dijak salat, dijak sembahyang, din itu kan nasihat. Dikei nasihat kok wangil masuke, iku tengere kakean dosa. Lah bagaimana caranya? Dosa dawuh Kanjeng Nabi, kaifa tasta'u ya Rasulullah? Bagaimana cara supaya hati saya ini bersih, tidak tayangan, tidak berkarat? Dua yang harus kalau dilakukan. Satu, qiraatul Quran. Dua, zikrul maut. Nah, satu, qiraatul Quran. Biasakan baca Quran. Karena baca Quran itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa menghapus hitam-hitam di hati kita. Kalau hati itu sudah terang katanya Kanjeng Nabi. Alam ini serba terang. Kalau serba terang semua apapun yang diberikan oleh Allah menjadi membahagia dan menyenangkan.
Selama panjenengan di dunia masih ada susah, ada senang, itu berarti masih ada dosa. Nek senang terus berarti dosanya hilang. Gitu. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, zikrul maut, eling mati. Makanya sekali waktu Pak Husnul jangan dijak darusan saja. Sekali waktu kunjungan ke makam. Karena katanya Abil Atahiyah itu penyair zaman 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubbalah tin qotsorolah dan wiroron walakin dan nasa la yata'allamuna syai'an. Beberapa orang, beberapa kali kita itu menanam orang mati, ngeduk tanah untuk menanam, tapi kita tidak belajar dari kematian itu sendiri. Padahal kalau kita belajar dari katanya Rasulullah, kematian adalah pelajaran yang paling agung. Tidak ada yang lebih agung daripada kematian. Kalau panjenengan sudah mati, apa yang harus kita kerjakan? Tidak bisa. Apapun yang kita kerjakan. Mumpung masa hidup, marilah kita berikhlas dalam amal. Caranya seperti ayat yang pertama tadi saya kemukakan. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Takutlah kepada Allah dengan bicara yang tepat dan benar. Ayat ini disebutkan bicara yang tepat dan benar, maksudnya kalau menurut Fakultas Adab itu bukan hanya berkata, tapi bersikap benar dan tepat. Sebab Al-Quran itu ada kalanya disebut juz, tapi maksudnya kul. Ada disebut kul, tapi maksudnya juz. Ada bagian yang disebut, tapi seluruhnya yang dimaksud. Ada yang seluruhnya yang dimaksud, tapi hanya sebagian yang disebut. Ketika Rasulullah memberikan tanda-tanda kepada orang munafik itu salah satu tandanya, kalau mendengar Rasulullah menyampaikan ayat Quran, itu yaj'aluna asabi'ahum fi adharihim minas sawaiki hadarul maut. Orang munafik itu kalau mendengarkan Al-Quran, memasukkan jari jemarinya ke telinganya supaya menutup gak mendengar. Itu maksudnya disebut seluruh jari, tapi satu jari. Sebab nak jari panjenengan sing mlebokno tambah krungu. Tapi nek sitok tok plek. Nah, itu. Nah, yang tadi itu adalah qulu qaulan sadida ucapannya, tapi maksudnya itu adalah sikap kita. Tepat masuk kantor, tepat pulang kantor, berbicara sesuai yang diketahui, jangan pernah berbicara dengan yang tidak diketahui, kerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, jangan mengerjakan tugas pokok orang lain tanpa diminta pertolongan, apalagi sekarang yang disebut para ulama, hari-hari ini adalah hari-hari fitnah. Ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita, kalau enggak hati-hati, walau seakan-akan kita menganggap itu benar, itu menjadi fitnah, bisa terjadi. Apalagi kalau itu salah. Nah, karena itulah berbahagialah Departemen Agama punya gawe besar, yaitu khidmat ke orang haji, mulainya bulan poso, insya Allah bubaran haji panjenengan seluruh anggota Departemen Agama itu laisal jaza illal jannah. Nah, seperti orang haji, kalau hajinya benar, tepat, bicaranya benar, sikapnya benar, pulang tidak ada pahala kecuali surga. Demikian pula yang khidmat haji, mulai yang berangkat ke Makkah maupun sampai yang ditunggu di sini, bahkan tukang nyapu di Departemen Agama itu juga nanti kalau bubaran orang haji pulang, insya Allah laisal jaza illal jannah. Satu kuncinya ikhlas beramal. Ngeten Pak Yai, sampun sak moten mawon, muga-muga niki manfaat fitni wa dunya wal akhirah, sepuro-sepuroan dunia akhirate, sepuroan lahir batine, muga-muga kita sering doa
Moga-moga Allah selalu memberikan ridhonya. Dengan ridhonya itulah semua anugerah diberikan kepada kita dan pengangguran selalu juga dibatasi. Wala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Wa barik lana wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bihurufil Qur'an wa ja'alnal Qur'an fil qabri munisa wa fil jannati rafiqa wa fin nari sitra wa hijaba wa fil hayati nura wa huda wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, moga-moga manfaat dan mohon maaf apabila ada yang hal kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Dengan pesan akhir, monggo saya sudah menyampaikan tentang hikmah nuzulul Quran, tentang hikmah Al-Quran diteruskan. Apa dari hikmah Quran diturunkan itu? Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas segala ilmu dan pencerahan dari Bapak Kiai kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Munajat Haji dan Nuzulul Quran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas segala perhatian. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal Madinah Rabbi ballighna ziyara nabina Alal Madinah ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا. على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا ربي بلغنا نزور الحضرات ومشاهد أحضر الخبر
ربي بلغنا نظر الخبر ومشيق حمد والكنت الفجر على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا 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 صلوا على النبي محمد ربي بلغنا زيارة طه ونشوف الروضة ونصل خلفها ربي بلغنا زيارة طه ونشوف الروضة نصلي الأذان على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا 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 ربي بلغنا زيارة طه ونشوف روضة نصلي حداه ربي بلغنا زيارة طه ونشوف روضة نصلي حداه على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا 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 Alhamdulillah. Oke. Sama-sama Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa tampil di acaranya yang istimewa. Sallu ala Nabi Muhammad. من بدر صباح الفجر والغرق
وإياي يا رب ولايا سوية 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 غني لي غني خد عيني غني لي سوية سوية غني لي وخد عيني غني لي سوية سوية غني لي وخد عيني سوية سوية قنديلي وخد عيني قنديلي سوية سوية قنديلي وخد عيني اسمعني لا سمع الغنديلي أكل أركان اسمعني لا سمع غفرت لك لها الإبصار مما جئت لها اليسبي والجفير مع الركبان وأريد بنات الخير سوية 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 غني لي غني وخد